اگ پوجن والا بندہ ہے حضرات دی وقار سفر تو واپس آ رہا ہے رستے اندر انہیں کی ویکھیا حضرات دا بیٹا نوجوان ہے حضرات گلیاں جو گزر رہا ہے رمضان دا مہینہ میں حضرات دا بیٹا جناب اعلیٰ کوئی چیز کھا رہا ہے انہیں بیٹے نو ویکھیا لوگوں توڑ دا آ کے بیٹے دے منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے چیز کھو لئی کھو کے کر لے گیا کر جا کے ایک تھپڑ اور ماریا کہنے لگا تینو پتہ کوئی نہیں مسلمانہ دے رمضان دا مہینہ میں تینو حیا کوئی نہیں آندہ یا ابو جی اسی تے اگ پوجن والے ہاں رمضان دا ادب تے مسلمان کرن ابو جی اسی تے اگ دی پوجا کرنے وا انہیں کیا کی ہویا جیسی اگ دی پوجا کرنے ہاں حضرات اسی رہنے تے ایسے معاشرے وچ تینو ادب کوئی نہیں تینو حیا کوئی نہیں حضرات بیٹا بول کے کہنے لگا بابلا جے میں کھا دے تے کھانا تمہیں ہے ابو جے میں کھا دے تے تمہیں رمضان چے کھانا باپ بول کے کہنے لگا بیٹا میں سرے عام نہیں کھاندا میں لک کے کھانا ماں پاویں میں اگ دی پوجا کرنا ماں پر میں تیرے طرح سامنے نہیں کھاندا حضرات وقت گزردا جا رہا اگ پوجن والا مر گیا کسے یار نے خواب وچ ویکھیا انہیں کیا بیلیاں وعدت کرتے صحیح دستے صحیح اللہ نے تیرے نال کی معاملہ فرمایا آندہ رب دی قسم ہے میں جنت سیرا پیا کرنا ماں میں جنت مزے پیا کرنا ماں انہیں کیا تو تے اگ دی پوجا کرنا سے جنت کی میں چلا گیا آندہ سن لے ایک دن میں اپنے پتر نو رمضان دے ادب دی وجہ تو منہ تے تھپڑ ماریا سی پھر جدو میرا وقت مرن دا آیا ایک نورانی چہرے والا بابا آیا انہیں منو کلمہ پڑھایا نالے اعلان کر گیا اوے جا ساری زندگی آگ دی پوجا کردہ رہا میں اسی رمضان دے ادب دی وجہ تو تینو کلمہ بھی پڑھا چلے تینو جنت بھی دے چلے رمضان دے ادب دی وجہ تو اسی تینو کلمہ بھی پڑھا چلے اسی تینو جنت بھی اللہ فرماندہ اے ایمان والیو اے ایمان والیو حضرات اللہ غفار بھی بڑا ہے تے جبار بھی بڑا ہے جدوں مالک اپنے بندیاں نال گل کردا ہے غفاری وچ گل کردا ہے پھر اللہ فرماندا یا ایھا الذین آمنو اے میرے ایمان والیو اے میرے بندیو اے ایمان والیو لیکن جدو جباری وچ ہوئے جدو غضب دی حالت وچ ہوئے تے پھر اللہ جبار بھی بڑا ہے پھر اللہ فرماتا یا ایھا الکافرون اے کافرو لیکن گل اپنے بندیاں دی ہوئے پیار والیاں دی ہوئے تے پھر اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو اللہ اکبر کبیرہ کتب علیکم الصیام اللہ فرماتا تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے اج ساڈا جمعہ تربیتی پروگرام ہے استقبال رمضان دے اتے کیسی رمضان دی تیاری کیویں کرنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان تو پہلے رمضان دی تیاری کیویں کرتے سن اللہ فرماندا ہے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے
اللہ فرماتا جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے سن، جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے سن، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ عالم تصورات دے اندر اللہ دی بارگاہ چ التجا کریے، یا اللہ پچھلیاں امتاں دا ذکر کیوں کیتا ہی؟ سانو ہی کہہ دیندا تے اسی رکھ لینے سن۔ تے آواز آئی کسے دے دل چین آئے کہ ہورے ساڈے تے ہی فرض ہوئے نے۔ اللہ فرماندا اسی پچھلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے سن تے تواڈے تے بھی فرض کیتے نے، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رمضان او مہینہ جڑا اللہ دا مہینہ ہے اور رب دا مہمان ہے۔ ساڈے گھر مہمان آ جاوے نا تو کوشش ہوندی ہے کہ ناراض نہ جاوے، جنی ہو سکے خدمت کریے، جنی ہو سکے انہوں عزت دئیے، جنہ ہو سکے دی خاطر تواضع کریے، ناراض نہ جاوے۔ تے جڑا مہمان ہی رب دا ہوئے پھر اس مہینے وچ اسی ساڈے گناہ بھی اوویں رہن، ساڈے معاملات بھی اوویں رہن، تے پھر مہمان ناراض چلا جاوے تے اسی آکھیے ساڈی بخشش بھی ہو جاوے تے بھائی کیویں؟ اس لیے رمضان تو پہلے اسی رمضان دی تیاری کرنی ہے۔ اور رمضان دا مہینہ او بابرکت مہینہ جس مہینے دے اندر قرآن نازل ہویا، اور خالی قرآن ہی نہیں، جنیاں بھی کتاباں نازل ہوئی ہیں، توریت، زبور، انجیل، جنیاں بھی نازل ہوئی ہیں، جننے صحیفے آئے نے سارے رمضان وچ آئے نے، سارے رمضان وچ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور رمضان دے آخری ہفتے ایک قرآن پاک نازل ہویا، یہ تو ایک میں تانوں محبت دی دلیل دواں کہ رمضان دے آخری ہفتے ہی کیوں قرآن نازل ہویا؟ پہلے کیوں نہیں ہویا؟ دوسرے ہفتے کیوں نہیں ہویا؟ تیسرے کیوں نہیں ہویا؟ آخری ہویا ہے۔ اللہ فرماندا ہے کتاب بھی آخری ہے تے بھیجی بھی آخری نبی ہے دے، تے رمضان دا ہفتہ بھی آخری۔ یہ اودیاں شاناں نے نا، محبوب نو کیویں کیویں شاناں عطا کیتیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سجنوں رمضان اور رمضان ہے کہ جیڑا بندہ نفل پڑھے ثواب فرضاں دا، ہولی ہولی آندے ہو سبحان اللہ۔ استقبال رمضان ہے تے ڈٹ کے آکھنا سبحان اللہ۔ اور خوشی دا موقع کرنا ہے، غم دا نہیں، خوشی دا موقع کرنا ہے کہ بخشش دا مہینہ آ رہا ہے۔ جیڑا نفل پڑھے تو ثواب فرضاں دا، تو فرمایا جیڑا فرض پڑھے ثواب 70 دے برابر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی شان ہے۔ اور رمضان جدے دن تے رات نو فرشتے دعاواں کردے نے روزے دار واسطے، پتہ جے کڈا سونا مہینہ ہے۔ فرمایا رمضان دے مہینے اندر روزہ دار سو بھی جائے تے عبادت وچ، سو بھی جائے تے عبادت وچ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کڈا ببرکت مہینہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جدو رمضان دی پہلی رات آندی ہے نا، اللہ حکم دیندا کہ دوزخ دے دروازے بند کر دیو تے جنت دے دروازے کھول دیو۔ دوزخ دے دروازے بند کر دیو، جنت دے دروازے کھول دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا پھر جیڑا روزہ بندہ پہلا روزہ رکھدا ہے نا، پہلا روزہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو بندہ پہلا روزہ رکھدا ہے نا، اللہ پاک جنت دے وچ اودا ایک گھر بناندا ہے۔
और उस घर के 70 दरवाजे ने। किन्ने दरवाजे? 70 दरवाजे ने। और सुरख यकूत और मुरजान दे नाल उसका घर तैयार किया जाता है। और उस 70 दरवाज़ियां नूं सोने दे पट लगे ने, सोने दे कुंडे लगे ने। और फरमाया कि जदों बंदा जिन्हों घर दिता जाता, जदों सजदा करता है ना, तो एक सजदे दे बदले उन्होंने 15,000 नेकी उहदे नामा माल च लिखी जाती है। 15,000 नेकी एक सजदे दे बदले। वो सौंदा ते इबादत। फरमाया 70,000 फरिश्ता सवेरे ते 70,000 फरिश्ता शामी उस बंदे लिए दुआवां करदा है, या अल्लाह दी बख्शिश कर दे। मैं कहा जेड़ा एक रखे ਉਹਦੇ वास्ते अल्लाह कोठियां भी बनावे तो 70 बूहे लगे होण ते एक सजदा करे तो 15,000 नेकी दा सवाब। ते जेड़ा 3 रखे, हाय हाय। पता चल गया कि रमज़ान ऐसा महीना है, वो कोई बदबख्त ही होवेगा जेड़ा बख्शिश ना अपनी करवा सके, वरना रमज़ान ते पूरी तैयारी है जे कि मैं बख्शवा के लैके जाना है। बल्कि तुहानू हज़रत अली पाक दा कोल ना सुना देवां। हज़रत अली पाक ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिहड़ा सरकार दी उम्मत नू रमज़ान अता कीता है ना, इहदे तो मुराद है वे कि अल्लाह दा सरकार दी उम्मतियां नू जहन्नम च खड़न दा प्रोग्राम कोई नहीं। तुसीं समझे ही नहीं गल। फरमाया जिहड़ा रमज़ान अल्लाह ने सरकार दी उम्मतियां नू दिता है ना, इहदे तो मुराद है वे कि अल्लाह जहन्नम च कोई नहीं लैके जाना। क्योंकि जे जहन्नम च लैके जाना हुंदा ते एडा सोहना ते बख्शिश वाला महीना ही ना देंदा। हाय हाय हाय। ते जे किसी मैं शहर की जुबान च तुहानू रमज़ान की शान सुना देवां ते उच्ची आखो यार सारे सुभान अल्लाह। इसलिए तो शहर कहता सोना पाक, सोना पाक महीना आया, ते जग नू खुशियां छिड़ियां। सोना पाक महीना आया, ते जग नू खुशियां चढ़ियां। जन्नत दे दरवाजे ओते होरां वेखण घड़ियां। सोना पाक महीना आया ते जग नू खुशियां चढ़ियां। जन्नत दे दरवाजे उत्ते होरां वेखण घड़ियां कि कदों रोज़ादार आवेगा। हुजूर फरमाते ने जिहड़ा रोज़ेदार हुंदा है होरां उहदे इंतजार विच रहिंदियां कि अल्लाह रोज़ेदार नू छेती छेती भेज, असीं इहदे नाल निकाह करना है। उच्ची फरमा छड्डो, हुण ते होरां दी गल आई है। सुभान अल्लाह। हाय हाय कैसा महीना। फिर दसा नबी पाक ने रमज़ान दे बारे की इरशाद फरमाया। हज़रात नी वकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका दे दीवानियो, मेरी सरकार फरमाते ने हज़रात ले रमज़ान नहीं आया। मेरी सरकार फरमाते ने स्यापा आका हुक्म होवे। मेरी सरकार फरमाते ने बिलाल किथे वे, जाओ मेरे बिलाल नू बुला के ले आओ। स्यापी जाके हज़रत बिलाल नू बुला के ले आए। जी सोने मेरे आका फरमाते ने बिलाल कोठे दी छत ते चढ़ जाओ। सोने की करो। मेरे आका फरमाते ने बिलाल ऐलान कर दे। सोने का ऐलान कराओ। मेरी सरकार फरमाते ने बिलाल
اعلان کر دے او صحابہ جلدی آ جاؤ مدینے والا پیا بلاندا جے جلدی آ جاؤ آمینہ دا لال پیا بلاندا جے جلدی آ جاؤ نبیاں دا سلطان پیا بلاندا جے جلدی آ جاؤ محبوب خدا پیا بلاندا جے حضرات حضرت بلال کوٹھے تے چڑھ گئے اعلان کر دینے آندے نے لوگوں جلدی آ جاؤ اللہ دے نبی پہ بلاندے جے سونا محبوب پہ بلاندا جے حضرات صحابہ دیاں دوڑا لگ گئیاں صحابی جلدی جلدی مسجد نبوی جاگے میرے آقا ممبر تے بیٹھے ہوئے نے مسجد کھچا کھچ پھل ہو گئی میری سرکار مسکرائی جا رہے نے حضور مسکرائی جا رہے نے میں کسی عام بندے دی گل نہیں کیتی میں او دے مسکران دی گل کیتی ہے جدے بارے اللہ فرماندا وَالضُّحَا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا حضرات میں اس بندے دے مسکران دی اس ہستی دے مسکران دی گل کیتی ہے حضرات جدی چادر دی گل آوے اللہ فرماندا یا ایوہ المزمل جدے سینے دیواری آوے اللہ فرماندا یاسین حضرات میں اس ہستی نے مسکران دی گل کی دیئے جدے بارے آزم چشتی صاحب فرمان دے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چان شرماوے بجلی ڈر دی اوے لش بجلی ڈر دی اوے چمک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تجھے جاوے او سیر کرن لئی تے سارا گلشن سیس نواوے جے رکھے ہاتھ پھلوں وچے ہاتھ پھلوں وچ رل جاوے جے کھولیو ہے وئی والزلفاں دے تے راہ ہی راہ بھل جاوے آزم اڈا آزم اڈا ہے وہی سونا ماغی مینوں کدھرے نظر نہ آوے حضرات میری سرکار فرمانے نے بلال اعلان کر دو حضرت بلال نے اعلان کیتا صحابی اکٹھے ہو گئے میری سرکار ممبر تے بیٹھے ہوئے نے میرے آقا فرماندے صحابہ مبارک ہووے نہیں یار نہیں استقبال رمضان ہے چودھری آوے ایم پی آوے ایم این اے آوے پھلاں دے ہار نال استقبال کر دے ہو تے رمضان آوے تے اڈے ٹھنڈے میرے حضور فرماندے صحابہ مبارک ہووے ہاتھ بن کے عرض کی تھی سونے آقا دیاں مبارکاں میرے آقا فرماندے رمضان آ رہا آ رہا ہے رمضان آ رہا کون آ رہا ہے حضرات میری سرکار فرماندے نے صحابہ
रमज़ान आ रहा वे। अर्ज की सोने की होवेगा, मेरी सरकार फरमांदे सियापा जदों रमज़ान दी पहली रात आंदी है अल्लाह जन्नत दे दरवाजे खोल दिंदा वे। सोने फिर की होंदा, मेरे आका फरमांदे सियापा अर्श दे थल्ले एक हवा चलदी है, उस हवा नूं मशीरा कहंदे ने। हवा चलदी है, मट्ठी मट्ठी हवा चलदी है। सोने फिर की होंदा, मेरे आका फरमांदे सियापा जदों मट्ठी मट्ठी हवा चलदी है जन्नत दे दरख्तां नाल टकरांदी है, पत्ते हिलदे ने। मेरी सरकार फरमांदे जिहड़ी आवाज़ पैदा होंदी है, मेरे आका फरमांदे सियापा रब्बे काबा दी कसम है, दुनिया दे गाने ते तरन्नम एक पासे, जिहड़ी आवाज़ आंदी है वो आवाज़ अगर दुनियादार बंदा सुन ले जिंदा नहीं रह सकता, बल्कि दुआवां करेगा। अल्लाह जिन्नी मेरी जिंदगी है मेरे कन्ना में आवाज़ आउंदी रवे। हजूर फरमांदे जन्नत दे ओ हवा जिहड़ी टकरांदी है ना तो आवाज़ पैदा होंदी है। हजूर फरमांदे दुनिया दे गाने और तरन्नम और सुर एक पासे। फरमा जिहड़ी आवाज़ आंदी है ना अगर बंदा दुनियादार सुन ले तो आखे सारी जिंदगी मौला आवाज़ मेरे कन्ना च पैंदी रवे। गुलूकार का इंटरव्यू होया तो उन्होंने किसी पूछा कि तेरा सब तो वड्डा गाना किन्ने मिनट का, उन्हें कहा 3 मिनट का। दूसरे ने पूछा, उन्हें कहा तेरा किन्ने का, उन्हें कहा 10 मिनट का। उन्हें कहा वजह की है 3 मिनट तू उत्ते क्यों नहीं गांदा, 10 मिनट तू उत्ते क्यों नहीं गांदा। उन्हें कहा बंदे अक जाते ने, बंदे अक जाते ने, थक जाते ने। आओ फिर मैं सरकार दी बारगाह च लै चला। मेरी सरकार फरमांदे सियापा जन्नत दा मंजर होवेगा, रोजादार बैठे होणगे, आय हाय कारिए कुरान बैठे होणगे। मेरे सियापा हजरत आदम भी बैठे होणगे, हजरत यहया भी बैठे होणगे, हजरत शीश भी बैठे होणगे, हजरत यकूब भी बैठे होणगे, हजरत दाऊद भी बैठे होणगे, हजरत इब्राहीम भी बैठे होणगे, हजरत ईसा ते मूसा भी बैठे होणगे। मेरे आका फरमांदे सियापा बखरे बखरे आवाज़ आएगी, कुरान दी आवाज़ आएगी। कदी सियालकोट दा कारी, कदी गुजरांवाले दा कारी, कदी मिस्र दा कारी, वारो वारी उठते जाणगे कुरान पढ़ते जाणगे। मेरे सियापा जदों दुनियादार कारी कुरान पढ़नगे फिर नबियां दी वारी आवेगी, फिर नबी कुरान पढ़नगे। हजरत आदम कुरान पढ़नगे, हजरत यकूब कुरान पढ़नगे, हजरत दाऊद कुरान पढ़नगे। सियापा फिर मेरी वारी आवेगी, फिर मैं कुरान पढ़ांगा। मैनू ईमानदारी नाल दस्सिया जे सियालकोट दा कारी कुरान पढ़े बड़ा चंगा लगदा वे, मिस्र दा कारी कुरान पढ़े बड़ा चंगा लगदा वे। रब दी कसम जदों नबी कुरान पढ़नगे बड़े चंगे लगणगे। ओए उदों मंजर की होवेगा जदों कुरान पढ़न वाला साहबे कुरान होवे। मेरी सरकार फरमांदे ने सियाबा रब्बे काबा दी कसम जदों मैं कुरान पढ़ांगा नाल ही जबरील आ जाणगे, आखणगे रुक जाओ चुप कर जाओ, कुरान दी आवाज़ सुनो। फिर कुरान दी आवाज़ आवेगी, लोकी रोण लग पैणगे, चीखां निकल जाणगियां। सियाबा कहणगे सोहणिया ए कुरान कौन पढ़दा वे। मेरे आका फरमाणगे लोको अज कुरान नबी नहीं पढ़दे, अज कुरान वली नहीं पढ़दे, अज कुरान खुद खुरा पिया पढ़दा।
تو قرآن خود خدا پہ پڑھتا ہے. تو فرمایا جی تو خدا قرآن پڑھے گا نا 70,000 سال تک پھر وہ رس قرآن دا کرنا بچ رس گولدا جاوے گا. آئے ہائے ہائے توجہ ہے. 5 منٹ رہ گئے تو موضوع ہلے میں شروع نہیں کیتا. اچھی فرماؤ سبحان اللہ. آئے ہائے پھر کیسا قرآن. پھر روزے دار بھی سنن گے, نمازی بھی سنن گے. پھر لوکی آکھن گے اسی کی دنیا داری تے سن دے رہے ہیں, کاش کری آئندہ کو قرآن پڑھنے والا ہوندہ. اللہ خود فرمایا جڑا گانے سندا ہے نا, جڑا گانے سندا دنیا داری دے غلیظ ترین نپاک گانے, فرمایا قیامت تل دن دے کناں چ سیسا پگھلا کے واڑیا جائے گا. فرمایا سننا جی تے قرآن سنو. سکون تے اللہ دے ذکر ہے نا, سکون لینا تے قرآن سنو. بہرحال اگے سناواں سرکار دی حدیث. میرے آقا فرماندے صحابہ اللہ نے میری امت نو 5 چیزاں عطا کیتیاں نے جڑیاں پہلے کسے نو نہیں عطا کیتیاں. استقبال رمضان ہے, رمضان دی تیاری کر رہے ہیں. اچھی فرماؤ سبحان اللہ. حضرات عرض کیتیاں کا کیڑیاں کھڑیاں چیزاں میری سرکار فرماندے صحابہ اللہ نے میری امت نو پہلی چیز عطا کی تھی. جدو رمضان دی پہلی رات آوے گی اللہ پوری کائنات رحمت دی نظر کرے گا. صحابہ رب کعبہ دی قسم ہے پھر جدے تے رحمت دی نظر کرے گا کدی انہوں عذاب نہیں دوے گا. میاں صاحب فرماند رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخشے میں نو تے کم بن جاندا میرا. پہلی چیز اللہ جت رحمت دی نظر کرے گا پھر انہوں کدی عذاب نہیں دے گا. سنیا دوسری میری سرکار نے فرمایا دوسری چیز جڑی میری امت نو عطا کیتی پیچھے کسے نو عطا نہیں کی تو ہے جدو روزہ دار روزہ رکھدا ہے ساری دیہڑی بھکھا پیاسا رہندا ہے تو دے منہ چ سمیل آندی ہے, بدبو آندی ہے. ساری دیہڑی اونج بھی تسی کھانا نہ کھاو, روٹی نہ کھاو, 1 دن یا 2 دن تے منہ چ سمیل آئے گی, کچھ نہ کھادا ہے بندے نے. حضور فرماندے روزہ دار جدو ساری دیہڑی بھکھا پیاسا رہندا ہے تو دے منہ چ جڑی سمیلیاں بدبو آندی ہے حضور فرماندے اللہ نو وہ خوشبو انبر تے کستوری نالوں زیادہ سونی لگدی ہے. صدقے جاواں سونے کریم تو جنوں تیرے منہ دی بو بھی جڑی انبر تے کستوری نال سونی لگدی ہوئی ہے. ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا تیسری چیز جڑی میری امت نو عطا کیتی کسی امت نو, فرمایا تیسری چیز ہے وے اللہ جنت نو کہندا ہے سج جا تیار ہو جا زینت اختیار کر لے. جنت کہندی مولا کیوں؟ اللہ فرماتا او وے میرے بندیاں نے روزہ رکھیا تے ان قریب وہ تیرے وچ آن والے نے, وہ تیرے کول آن والے. نبی پاک نے فرمایا مومن واسطے دنیا جڑی وہ قید ہے. توجہ ہے, مومن واسطے دنیا قید ہے. کل قیامت والے دن جدو مومن بندے نو مسلمان بندے نو پیش کیتا جائے گا تو اللہ فرمائے گا کیویں زندگی گزاری آ, تو کہے گا یا اللہ بڑیاں تنگیاں کٹیاں نے, بڑیاں مصیبتاں کٹیاں نے, بڑا اوکھا اتھوں تک پہنچیاں سونیاں ساری زندگی تنگی نال کٹی ہے, مصیبت نہ کٹی ہے. اللہ فرمائے گا ساری زندگی تنگی نہ کٹی ہے, جاؤ اینو جنت چ لے جاؤ ہن یاشی کر پیا. وہ کی ویلا ہوئے گا جدو درائے رحمت اللہ دا جوش چاہے گا. چوتھی چیز میری سرکار نے فرمایا جڑی پچھلی امت نو کسے نو عطا نہیں ہوئی منو ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا جڑا روزہ رکھے روزہ دار ہوئے 70,000 فرشتہ سویرے تو 70,000 فرشتہ شامی ادھو واسطے دعائے مغفرت کر لائے. پنجویں چیز
जड़ी सरकार ने फरमाया किसी नूं अता नहीं हुई मेरी उम्मत नूं, मैं तुहाडे सामने और रखन लगा पंजवीं चीज़। जे तुसी हुण भी सुभान अल्लाह ना कहो तो मेरा कोई कसूर नहीं भाई, अपने अपने मुकद्दरां दी बात जे हुण भी बंदा ना बोले। मेरी सरकार ने फरमाया पंजवीं चीज़ और आखिरी चीज़ कलेजे ठर जाणगे। मेरी सरकार ने फरमाया किसी नूं अता नहीं हुई मेरी उम्मत नूं अता हुई है। सोहणिया केड़ी चीज़ है? मेरी सरकार ने फरमाया जदों रमज़ान दी आखिरी रात आंदी है अल्लाह सारी कायनात दी बख्शिश फरमा देंदा। अल्लाह सारी कायनात दी बख्शिश फरमा देंदा। वो किड्डा करीम है, आए हाय किड्डा करीम है। कल क़यामत वाले दिन नमाजी नूं पेश किया जाएगा, नामा माल खुलिया जाएगा, कहेगा या अल्लाह कोई नमाज कज़ा नहीं की, सारियां नमाज़ां पढ़ियां। अल्लाह फरमाएगा पढ़ियां तो सारियां नहीं, मेरे लिए केड़ी पढ़ी आ? लोकां नूं दसन लई पढ़दा रहा कि मैं नमाजी हाँ, मनके ते मनका फेरदा रहा कि मैं नमाजी हाँ, लोकां नूं पता लगे जहन्नम में चला जाओ। कारिए कुरान आएगा या अल्लाह सारी जिंदगी कुरान पढ़दा रहा मैं, लोकां नूं कुरान सुनांदा रहा। अल्लाह क्या मेरे लिए सुनांदा रहा? तू तो इसलिए सुनांदा रहा कि लोग आखन क्या बात है भाई कारी साहब की आवाज़ किड्डी सोहनी है। जहन्नम में चला जाओ। आलमे दीन नूं बुलाया जाएगा, आखेगा मौला सारी जिंदगी दर्स दिता, मिंबरां ते बह के सारी जिंदगी लोगों नूं तकरीरां सुनाइयां। अल्लाह फरमाया मेरे वास्ते कीता ही, ये तो लोगों वास्ते करदा रहा। वाह वाह भाई क्या बात है, आलमे दीन ने क्या बात सुनाई है, मेरे वास्ते की कीता ही? जहन्नम में चला जाओ। वारो वारी आएगी, जदों वारी आएगी ना रोजेदार दी, हाय हाय तरबीती प्रोग्राम है। रमज़ान तो पहले रमज़ान की तैयारी है, बात खत्म होगी, बस एक बात करके इजाजत। रोजेदार दी वारी आएगी, अल्लाह पूछेगा नहीं, अल्लाह फरमाएगा जन्नत चला जाओ। या अल्लाह नमाजी नूं पूछिया, आलमे दीन नूं पूछिया, कारी नूं पूछिया, हर बंदे नूं पूछिया, रोजेदार नूं पूछिया ही कोई नहीं। अल्लाह फरमाया रोजेदार ने रोज़ा रखिया ही इस नीयत सी कि अल्लाह राजी हो जाए। किसी नूं केड़ा पता लगना सी इन्हें रोज़ा रखिया कि नहीं रखिया? ये तो या अल्लाह जानदा ते या बंदा जानदा। हाय 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 हाय। मैं किताब अंदर पढ़िया कि अग पूजन वाला बंदा सी, अग पूजन वाला, आखिरी बात कर रहे हैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर। अग पूजन वाला बंदा ते रमज़ान का महीना आया ते रमज़ान का अदब बड़ा करता सी। शायद तुसी मेरी गल ते तवज्जो नहीं की, मैं मुसलमान की गल नहीं कर रहा, मैं अग पूजन वाले की गल कर रहा। अग पूजन वाला रमज़ान का अदब करता सी। साढ़े मुसलमानों का हाल वेख लो, रमज़ान पहला चढ़ना है ना, पहला रमज़ान चंद चढ़ना तो तुसी 10 बजे जाके लारी अड्डे वेख लियो, लोग खाना खाते होणगे, बाजार खुले होणगे, होटल खुले होणगे, खाना मिलते। तो अज तो तुसी 10 साल या 15 साल पिछे चले जाओ, जिन्ने साढ़े बजुर्ग बैठे ने उन्होंने पुछो, लोग डरते सन, खौफे खुदा सी कि रमज़ान का महीना है। लोग कहते हैं वेखो ना जी असी यही महीना असी ईद लानी है। मैं क्या असली तेरी रोज़ी च बरकत नहीं होंदी। जड़ा रब नाल जंग करके रोज़ी वाल दौड़े, अल्लाह फरमांदा दौड़ लै असीं दौड़ावांगे, जिन्ना दौड़ेगा दौड़ावांगे, कर लै सा महीने च पूरी पा लै सा किन्नी कुछ पैंदी आ। ते जे कोई रब नूं राज़ी करे तो फिर अल्लाह आंदा असीं उथों रिज़क देवांगे, बंदे दी सोच भी नहीं जाएगी। हजरात नीवाकार मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। हजरात आखिरी बातें कर रहा वा, अग पूजन वाला बंदा है। हजरात नीवाकार सफर तो वापस आ रहा है, रस्ते अंदर उन्हें की वेखिया, हजरात ओदा बेटा नौजवान है, हजरात गलियां चो गुजर रहा है, रमज़ान दा महीना में, हजरात ओदा बेटा जनाबे आला कोई चीज़ खा रहा है, उन्हें बेटे नूं वेखिया, लोगों दौड़दा दौड़दा आके बेटे दे मुंह ते थप्पड़ मारिया, थप्पड़ मार के चीज़ खो लई, खो के कर ले गया, घर जाके एक थप्पड़ और मारिया, कहन लगा तेनू पता कोई नहीं मुसलमाना दे रमज़ान दा महीना वे, तेनू हया कोई नहीं। आंदा अबू जी
असी ते अग पूजन वाले हाँ रमजान दा अदब ते मुसलमान करन अबू जी असी ते अग दी पूजा करने वा उन्हें क्या की होया जे असी अग दी पूजा करने हजरात असी रहने ते ऐसे माशरे विच तैनू अदब कोई नहीं तैनू हया कोई नहीं हजरात बेटा बोल के कहन लगा बाबला जे मैं खादा ते खाना तू ही है अबू जे मैं खादा ते तू ही रमजान च खाना बाप बोल के कहन लगा बेटा मैं सरेआम नहीं खांदा मैं लुक लुक के खाना वा भावें मैं अग दी पूजा करना वा पर मैं तेरे तरह सामने नहीं खांदा हजरात वक्त गुजरदा जा रहा अग पूजन वाला मर गया किसे यार ने ख्वाब च वेख्या उन्हें क्या बेलियां वदत करते सही दसते सही अल्लाह ने तेरे नाल की मामला फरमाया आंदा रब दी कसम है मैं जन्नत च सैरा पिया करना वा मैं जन्नत च मजे पिया करना वा उन्हें क्या तू ते अग दी पूजा करना से जन्नत च किवें चला गया आंदा सुन ले एक दिन मैं अपने पुत्र नू रमजान दे अदब दी वजह तो मुंह ते थप्पड़ मारिया सी फिर जदों मेरा वक्त मरन दा आया एक नूरानी चेहरे वाला बाबा आया उन्हें मैनू कलमा पढ़ाया नाले ऐलान कर गया ओए जा सारी जिंदगी अग दी पूजा करदा रहा मैं असी रमजान दे अदब दी वजह तो तेनू कलमा भी पढ़ा चले तेनू जन्नत भी दे चले रमजान दे अदब दी वजह तो असी तेनू कलमा भी पढ़ा चले असी तेनू जन्नत भी ठीक है जी ठीक इसलिए फिर मैं आखिरी शेर पढ़ने आ गया माह रमजान आ गया आखिरी शेर आखिरी पढ़ोगे मेरे नाल सिर्फ 1 मिनट का शेर जेड़ा जेड़ा पढ़ेगा हथ चुको हाँ अल्लाह ना हथां नूं कदी बीमारी ना लगे या अल्लाह हथां नूं कदी फालज ना होवे ए हाथ मदीना पाक चले जान आ गया माह रमजान आ गया माह रमजान आ गया बस कहना है आ गया माह रमजान माह रमजान माह रमजान माह रमजान आ गया माह रमजान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू अमल दी तौफीक अता फरमाए माह रमजान दा इस्तकबाल करन दी तौफीक अता फरमाए।